ఒక్క పూటలోనే బంగ్లాదేశ్ సర్కార్ కుప్పకూలిపోయింది. దేశం సైనిక పాలనలోకి వెళ్ళిపోయింది. ప్రధాని పదవికి రాజీనామా చేసిన హసీనా భారత్కు పారిపోయి వచ్చారు. మరి నెక్స్ట్ బంగ్లాదేశ్ భవిష్యత్ ఏంటి? ముఖ్యంగా బంగ్లా మ్యాటర్లో ఇండియా రోల్ ఏంటి? ఆ దేశం గురించి అఖిలపక్ష భేటీలో ఏం డిస్కస్ చేశారు? ఇవన్నీ ఇప్పుడు మాట్లాడదాం. బంగ్లా ఆందోళనలతో భారత్పై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుంది, తదుపరి భారత్ స్పందన ఏ విధంగా ఉండబోతోందనే దానిపై సర్వత్రా ఆసక్తి కనబడుతోంది. అందుకే మోదీ అధ్యక్షతన అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఇందులో అక్కడి పరిస్థితులపై రివ్యూ నిర్వహించారు. అక్కడి పరిస్థితిపై మోదీకి విపక్షాలకు జయశంకర్ క్లియర్గా విషయం చెప్పారు. మొత్తంగా అంతర్గత గందరగోళాలతో సంబంధం లేకుండా ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా స్నేహహస్తం అందించేందుకు భారత్ రెడీగా ఉందనేది క్లియర్. అయితే ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే బంగ్లాదేశ్లో భారతీయులు చాలామంది ఉన్నారు. వారందరినీ ఇక్కడికి తీసుకొస్తారనే టాక్ నడిచింది. కానీ అక్కడ అంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు లేవంటోంది కేంద్రం. అంత సీవియర్గా లేదు కండిషన్, అంత వాళ్ళని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేసే అంత అవసరం లేదనేది కేంద్రం వాదన. అంతేకాదు వారితో టచ్లో కూడా ఉన్నట్లుగా చెప్పారు కేంద్ర మంత్రి జయశంకర్. ఇంకా అక్కడ పరిస్థితులు, హసీనాకు షెల్టర్ ఇవ్వడం, భారతీయుల క్షేమ సమాచారాలు, భారత్ వైఖరి అన్నిటిపై రాజ్యసభలో క్లారిటీ ఇచ్చారు కేంద్ర మంత్రి. India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused, made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack. On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. ఇక బంగ్లాదేశ్తో భారత్కు ఎప్పుడూ వైరం లేదు. నిజానికి బంగ్లాదేశ్ దేశంగా ఏర్పడిందంటేనే అది భారత్ వల్ల. అందుకే షేక్ హసీనా గత 15 సంవత్సరాలుగా భారత్తో సన్నిహితంగా కొనసాగారు. చాలా సందర్భాల్లో భారత వ్యతిరేకులను బంగ్లాదేశ్లో రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలను ఆమె తిప్పికొట్టారు. భారత్కు బాహాటంగానే మద్దతు ఇస్తూ వచ్చారు. అంతెందుకు, మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానిగా ఉన్నప్పటి నుంచే షేక్ హసీనా భారత్తో సంబంధ బాంధవ్యాలు కొనసాగిస్తున్నారు. అటు చైనా బంగ్లాదేశ్ను ఎంతగా భారత్పై ఉసిగొల్పినా ఆమె భారత్కే మద్దతు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు హసీనా పగ్గాలు ఊడిపోయాయి. ఈ టైంలో రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య సంబంధాలపై ఏ మేరకు ప్రభావం పడుతుంది అనేది కూడా ఒక కీలకమైనటువంటి పాయింట్. బికాజ్ భారతదేశానికి బంగ్లాదేశ్ అతిపెద్ద బిజినెస్ పార్ట్నర్. ఆసియా ఖండంలో బంగ్లాదేశ్కు చైనా తర్వాత భారత్ రెండో అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామిగా ఉంది. చాలా
మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. అక్కడ చాలా ప్రోడక్ట్స్ అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి మన దేశానికి వస్తూ ఉంటాయి. పైగా భారతదేశం నుంచి అత్యధికంగా కాటన్ దిగుమతి చేసుకుంటున్నది కూడా బంగ్లాదేశ్. ఇక్కడ నుంచి అక్కడ కాటన్ దిగుమతి చేసుకుంటారు, క్లాత్ చేసి క్లాత్ని కుట్టి మీకు ఇంపోర్టెడ్ క్లాత్ అన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్ జారా కావచ్చు, లివైస్ కావచ్చు, లేదంటే లూయి విటాన్ కావచ్చు, ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా బంగ్లాదేశ్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయించి ప్రోడక్ట్స్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమ్ముతాయి. సో బంగ్లాదేశ్ చాలా పెద్ద హబ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ప్రొడక్షన్కి. సో భారత కాటన్ ఎగుమతుల్లో ఏకంగా 34.9% బంగ్లాదేశ్ దిగుమతి చేసుకుంటోంది. అంతేగాక పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు, తృణధాన్యాలు కూడా భారత్ నుంచే. ఈ టైంలో షేక్ హసీనా రాజీనామా చేయడంతో భారత్కు చాలా నష్టం అని చెప్పవచ్చు. ఇది ఎక్స్పర్ట్స్ మాట. మేబీ ఇంతకు ముందులా భారత్ బంగ్లాదేశ్ మధ్య రిలేషన్ ఉండకపోవచ్చుననే అంచనా కూడా ఉంది. నిజానికి పాకిస్తాన్ శత్రుదేశంగా చూసినా బంగ్లాదేశ్ను మాత్రం భారత్ ఎప్పుడు మిత్రదేశంగానే భావిస్తూ వస్తుంది. అయితే షేక్ హసీనా ఎప్పుడైతే దేశం విడిచారో బంగ్లాదేశ్ సైన్యం అధీనంలోకి వెళ్ళిపోయింది. అంతేకాదు షేక్ హసీనా ప్రత్యర్థి ఖలీదా జియా జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. ఇక్కడే అసలు మ్యాటర్ హాట్గా మారింది. ఆమెను తక్కువ అంచనా వేయకండి. ఖలీదా జియా భారత్కు బద్ధ శత్రువు. ఆమె ప్రధానిగా ఉన్న హయాంలో భారత్ సరిహద్దుల్లో బంగ్లా టెర్రరిస్ట్ చర్యలను ఆమె సమర్థించారు. కానీ ఇప్పుడు ఆమె ప్రత్యక్షంగా రాజకీయాల్లోకి దిగితే భారత్తో సంబంధాలు ఏ విధంగా ఉంటాయనేది ప్రస్తుతం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. కానీ భారత్ బంగ్లాదేశ్తో స్నేహంగానే ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఆ మేరకే ఈరోజు రాజ్యసభలో స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు. అక్కడ ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా తమ మద్దతు ఇచ్చేందుకు సిద్ధం అంటోంది భారత్. ఇక శాంతి భద్రతల విషయానికి వస్తే అది ఆ దేశానికి సంబంధించిన అంతర్గత సమస్య. అందులో జోక్యం చేసుకోకపోవడమే భారత్కి ఉత్తమం అనే ఆలోచన కనపడుతోంది. ఇక హసీనా మ్యాటర్, ఆమె భారత్లోనే ప్రస్తుతానికి ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. ఇక్కడ నుంచి బ్రిటన్కి వెళ్తారనే టాక్ నడుస్తుంది. అయితే లండన్ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చే వరకు ఆమె భారత్లోనే ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ యూకేలో కూడా పరిస్థితులు ఏం బాలేదు, సివిల్ వార్ దిశగా అడుగులు పడుతూ ఉన్నాయి. సో ఆవిడ అక్కడికి వెళ్ళాలా వద్దా అనేది ప్రస్తుతం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఇప్పటివరకు అయితే ఆవిడ భారత్లోనే ఉన్నారు. అయితే ఆమె భారత్కు వచ్చి ఇన్ని గంటలైనా మోదీ ఇప్పటివరకు ఆమెను కలవలేదు. హసీనాతో మోదీ భేటీ అవుతారా లేదన్నది ఇప్పుడు $1 మిలియన్ క్వశ్చన్. సో ఓవరాల్గా బంగ్లాదేశ్తో భారత్ సన్నిహితంగా ఉండేందుకు నిర్ణయించుకుంది. కానీ అక్కడ వచ్చే ప్రభుత్వం, అంటే ఇక ముందు ఏర్పడబోయే ప్రభుత్వం ఎలా ఉంటుంది, భారత్తో ఆ ప్రభుత్వం ఎటువంటి సంబంధాలను కోరుకుంటుంది, నిజంగా స్నేహభావంతో ఉంటుందా లేదంటే వ్యతిరేక భావంతో ఉంటుందా, ఉంటే ఎట్లాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయనేది టైమ్ హ్యాస్ టు డిసైడ్. బిగ్ టీవీ అవుట్లుక్ కథనాలు నచ్చితే వెంటనే బిగ్ టీవీ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.